Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 8, Approaches to Literature of PGTRB, and we are discussing English language teaching in India. So far, we have seen the evolution of English language teaching in India before independence. Now we are going to see English in India after Indian independence. இப்போ ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் மெக்காலே, பேபிங்டன் மெக்காலே, அப்புறம் வுட் டிஸ்பேட்ச், இந்த ரெண்டு டிஸ்பேட்ச் மூலியமாக நமக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் was made the medium of instruction in Indian college, Indian higher education first, and then also in schools. அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் decided its policy towards English. என்ன பண்ணாங்கன்னா, they decided to make Hindi the official language. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the most of the states the language of communication was Hindi, so they decided to make Hindi the official language. And regional languages, வேற regionsல வேற stateல வேற language இருந்தது, and all those regional languages were given the state of national languages. And then என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, English was approved as the associate official language. ஹிந்தி தான் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். அதற்கப்புறம் அசோசியேட் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜா இங்கிலீஷ் வந்து அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது. அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, it entered into schools and colleges, but they were complained about the standard of English. the standard of English ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு காலத்துல இங்கிலீஷ் was taught in India by Englishmen, so the standard was very high. But then when Indians started teaching English, sometime the quality became poor. அதனால என்ன பண்ணாங்க, the government appointed many commissions to improve the standard of English in schools and colleges. Now, what are the various commissions which were employed by the government அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அதுல ரொம்ப பெரிய கமிஷன். இது வந்து கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும். I couldn't help it. The first important commission, நான் அப்படியே படிக்கும் பொழுது, the Kothari commission. Kothari commission and the commissioனுடைய ரிப்போர்ட், அது என்ன சொல்லுச்சு, எப்போ இந்த கமிஷன் ரிப்போர்ட் வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the Kothari commission referred to the study of English in a report of study appointed by the Ministry of Education of Government in India 1964. According to them, there should be a structural approach to the teaching of English. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I am highlighting it. They suggested the structural approach. Okay, what did they suggest? They suggested structural approach to the teaching of English. இருக்கணும், structural approach இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, they came up with a detailed syllabus for the study of English language from class 5 to class 12. கிளாஸ் 5ல இருந்து கிளாஸ் 12க்கு எப்படி இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணணும், சிஸ்டமேட்டிக்கா எப்படி டீச் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவங்களே என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பக்காவான ஒரு சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in India there are different approaches of English language teaching. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, number 1, English for academic purpose, EAP. What is the expansion of EAP in கேட்பாங்க, English for academic purpose. The second one is English for occupational purpose, EOP. EOP உடைய எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அடுத்தது English for specific purpose, abbreviated as ESP. சார் இதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, EAP. What is EAP? English for academic purpose. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, EAP refers to teaching of English language in primary, secondary and common graduate level. ஓகே, எப்படி வந்து இங்கிலீஷ் வந்து செகண்டரி லெவல்ல, பிரைமரி லெவல்ல இல்ல கிராஜுவேட் லெவல்ல டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அகாடமிக்கலா. அப்ப அதுல அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கிவ் பேசிக் அவேர்னஸ் ஆஃப் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் and you need to encourage students to have general talk about basic grammar. Basic grammar பத்தி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்.
ப்ரொனன்சியேஷனை பத்தி கொடுக்கணும், யூசேஜ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஃபார் காமன் பர்பஸை பத்தி டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இஏபியுடைய சாரம். அடுத்தது என்ன? இஓபினா இங்கிலீஷ் ஃபார் ஆக்குபேஷனல் பர்பஸ், டு ஹாவ் அன் ஆக்குபேஷன். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இஓபி ரெஃபர்ஸ் டு டீச்சிங் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் பர்பஸ். ஆக்குபேஷனுக்காக, ஒருத்தருடைய ஆக்குபேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய வேலை, அந்த வேலைக்காக ஆங்கிலத்தை எவ்வாறு நம்ம டீச் பண்ணணும், எப்படி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை ஒருத்தன் ஜாபுக்கு போறதுக்கு டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த டீச்சிங் மெத்தடாலஜியை ஃபைன் டியூன் பண்ணாங்க. அப்ப ஒரு ஜாபுக்கு போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஜாப் ஸ்பெசிபிக் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங். இப்ப பேங்கிங் போனீங்கன்னா பேங்கிங்ல ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கும், அந்த டெர்மினாலஜி ஒரு சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அங்க பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கும். இப்ப ரயில்வேஸ்ல போனீங்கன்னா அங்க பேங்கிங்ல பயன்படுத்தக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அங்க பயன்படுத்த முடியாது. அதனால அந்தந்த ஆக்குபேஷனுக்கு தகுந்தாப்புல என்ன மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா டீச் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. தட் இஸ் இங்கிலீஷ் ஃபார் ஆக்குபேஷனல் பர்பஸ். அதற்கப்புறம் இஎஸ்பி. வாட் இஸ் இஎஸ்பி? இங்கிலீஷ் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ், ஃபார் அ ஸ்பெசிபிக் நீட். இங்கிலீஷை நம்ம எப்படி டீச் பண்ணணும், நீட் பேஸ்ட் டீச்சிங். இந்த 3 அப்ரோச்சஸ் இருந்தது. இதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா there are many institutions which actually laid the foundation for English language teaching. What are the various institutions in India? அதுல ரொம்ப முக்கியமா ஒரு மைல்ஸ்டோன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, in 1958 the Central Institute of Technology was established, Central Institute of English, KCIE, was established in Hyderabad. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கு. ஓகே, ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன்ஸும் இருக்கு. எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு நீங்க லைட்டா அப்படியே செக் பண்ணி பாருங்க. அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரீஜனல் இன்ஸ்டிடியூட் பெங்களூர்ல ஒண்ணு இருக்கு, சண்டிகார்ல ஒண்ணு இருக்கு. நானே கொடுத்துட்டேன், நானே வந்து உங்களை பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்றேன். இப்படிதான் நம்ம மைண்ட் ஆயிடுது. இதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா த இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் 1902 என்ன பண்ணுச்சு, இட் நோட்டட் கன்சர்ன் ஓவர் நெக்லிஜென்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ். இங்கிலீஷ் வந்ததுனால ரீஜனல் லாங்குவேஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கமிஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் என்எஸ்இ, நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன், யூஜிசி, யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன், ஏஐசிடிஇ. இது எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங் பத்தி பேசியிருக்காங்க. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பின்னாடி நம்ம பேசுவோம். ஓகே, ஏஐசிடிஇ உடைய எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னு கேட்கலாம். ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஃபார் டீச்சிங் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன். அதுக்கப்புறம் ஐசிஏஆர், இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச். அடுத்தது எம்சிஐ, மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா. அடுத்தது டிசிஐ, டென்டல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெரிய நான் அப்படியே படிச்சுட்டு வரும்போது அங்கங்கே இருந்து அப்படியே ஐடியாஸ், மெயின் ஐடியாஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரேன். In 1968 நேஷனல் பாலிசி ஆன் ஹையர் எஜுகேஷன் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. they adopted a policy. அந்த பாலிசி என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it focused on the study of English and other international language. என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா, அந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் ஆஃப் நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் NEP 1968 என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா, to develop a world class citizens we need to focus on the study of English and other international language. ஏன் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் இஸ் a global language. அதனால நம்ம அதை படித்தே ஆக வேண்டும், அதை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாகணும். அப்பதான் நம்ம பிள்ளைங்க என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஃபாரின் மார்க்கெட்ல என்ன பண்ண முடியும், காம்பீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாலிசி டெசிஷன் எடுத்தார்கள். ஓகே, அதற்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, 1 by 1 மேஜர் எஜுகேஷன் கமிஷன்ஸ் என்னென்ன, அதுல ஹூ இஸ் சேர்மேன் அப்படின்னு பார்க்க போறோம், அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கமிஷன் 1948-49. This commission was led by Dr. S. Radhakrishnan, who was a professor of Eastern religions and ethics at Oxford University. He acted as the chairman. அவர் என்ன சொன்னாரு, what is a major recommendation அப்படின்னு சொன்னா, he recommended
improvement in standard of teaching, postgraduate training, research, அப்புறம் women's education, university exam and medium of instruction. Medium of instruction English அப்படிங்கறத அஃபர் பண்ணாங்க. டீச்சர் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இவங்க தான் சொன்னாங்க. அப்புறம் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெக்கமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, இந்த யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கமிஷன் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் வித் எனி அதர் இந்தியன் லாங்குவேஜ் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் as the medium of instruction. இங்கிலீஷுக்கு பதிலாக இன்னொன்னு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன ஆச்சு, இங்கிலீஷ் as a second language அப்படிங்கிற மாதிரி போச்சு ஒரு சில பாடத்திட்டங்களில். அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, English should be studied in higher schools and in university to keep in touch with living stream of evergreen knowledge. English அப்படிங்கறத எல்லாரும் ஒரு பாடத்திட்டமாக படிக்கணும் அப்படிங்கறதுனால தான் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு சில ஸ்ட்ரீம், இப்ப தமிழ் படிக்கும்போது ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டாமா அப்படின்னா இல்ல, 4 செமஸ்டர் கட்டாயம் இங்கிலீஷ் படிச்சாகணும் அப்படின்னு ஹையர் எஜுகேஷன்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு சில இப்போ வந்து லாங்குவேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இங்கிலீஷ் படிக்க வேணாமா, தமிழ் பிரெஞ்சு அப்படின்னா இல்ல, ஆங்கிலம் கட்டாயம் படித்தே ஆக வேண்டும் 4 செமஸ்டர் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த கமிஷன் அடிப்படையில தான் வந்தது. அதுக்கப்புறம் செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் 1952 to 1953. Who was the chairman அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டாக்டர் ஏ லக்ஷ்மணசுவாமி முதலியார். He was the vice chancellor of Madras University. He acted as a chairman. இப்ப இவரு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, he recommended, or this commission recommended, the inclusion of vocational education. vocational education இருக்கணும், personality development courses இருக்கணும், secondary education, technical education, multipurpose school, அப்புறம் கரிக்குலம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் லாங்குவேஜஸை பத்தி ரொம்ப அதிகமாக பேசினா. அப்ப இங்கிலீஷ் வந்து என்ன சார் சொன்னாங்க இங்கிலீஷை பத்தி அப்படின்னா, எலிமெண்டரி இங்கிலீஷ் should be taught to those who have not studied English in initial stage. ஒருவேளை தமிழ் மீடியம் வழியாகவே படித்து வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போகும் பொழுது அவங்களுக்கு எலிமெண்டரி இங்கிலீஷ் அப்படின்னா பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறோம், அந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணணும். அதே நேரத்துல advanced English should be taught to those who have studied English in the earlier stage. Okay, ஏற்கனவே இங்க ஆங்கில வழியில படிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷும் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியது. அதற்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா கோத்தாரி கமிஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த கோத்தாரி கமிஷன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் 1964 to 1966. இந்த கமிஷனுடைய சேர்மேன் வந்து ப்ரொஃபசர் D.S. Kothari, the chairman of UGC, New Delhi. இவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he made a recommendation for national development through education. இதுல அவங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they focused on education and the national objective the relation of education to life, aspiration and needs of people, national integration and common school system, vocationalization. And அவங்களுடைய மேஜர் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா, there should be a common education system. அப்படின்னா என்ன, 10 years of schooling, okay, plus specialization in 11th and 12th. okay, அதாவது முதல் 10 வருடங்கள் காமனான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் 11th and 12thல நம்ம வேற வேற ஸ்ட்ரீம் போலாம். that is 10+2 schooling formula. யாரு கொண்டு வந்தா அப்படின்னு கேட்டா, இட் இஸ் கோத்தாரி கமிஷன் ஆர் எஜுகேஷன் கமிஷன் 1964-66. அதற்கப்புறம் எஜுகேஷன் கமிஷன் 1964-66 உடைய ஃபர்தர் ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா, they recommended the introduction of 3 language formula. மும்மொழி கொள்கை அப்படிங்கிறத எந்த கமிஷன் கொடுத்தது அப்படின்னா கோத்தாரி கமிஷன் தான், அல்லது எஜுகேஷன் கமிஷன் 1964-66. அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, லோவர் பிரைமரி ஸ்கூல் லெவல்ல என்ன லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் ஒரு குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மதர் டங் மட்டும்தான், அல்லது அந்த ரீஜனல் டங்ல மட்டும்தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு பாடம் படிப்பிக்கப்பட வேண்டும். மதர் டங் எஜுகேஷன் இன் லோவர் பிரைமரி லெவல். ஹையர் லெவல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹையர் பிரைமரி லெவல்ல there can be 2 language. என்னென்ன லாங்குவேஜ்? ஒன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ், தி அதர் ஒன் இஸ் த செகண்ட் லாங்குவேஜ்.
First language அப்படின்னா மதர் டங் ஆர் ரீஜனல் டங். த செகண்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் த அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் ஆர் த அசோசியேட் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் என்னாச்சு, நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அப்புறம் ஆங்கிலம், முதல் மொழி தமிழ், இரண்டாம் மொழி ஆங்கிலம். அல்லது என்னாச்சு இன்னும் ஒரு அந்த அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணாங்க, நீங்க கிளாஸ் 8 to 10 வரும் பொழுது தமிழ் ஆங்கிலத்தோடு சேர்த்து ஹிந்தியும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். இது ஒரு காலகட்டத்தில் ஹிந்தி திணிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம். இன்று மீண்டும் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இஸ் கோயிங் பேக் டு த 3 language ஃபார்முலா. அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்காக அப்படின்னா அந்த வெர்னாக்குலர், அந்த நேட்டிவ் டங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுடைய டாமினன்ஸை கொஞ்சம் குறைக்கணும், ஹிந்திக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி இருக்கு 1968. இந்த பாலிசி என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப அதிகமாக they insisted on the teaching of Hindi, Sanskrit and international language. ஹிந்தி இருக்கணும், சான்ஸ்கிரிட்டையும் உள்ளே கொண்டு வந்தார்கள். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1986 ஒரு நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் அண்ட் த ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு. இதை லான்ச் பண்ணது யாரு அப்படின்னா த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட், MHRD. அண்ட் அவங்க லான்ச் பண்ண ப்ரோக்ராம் பேரு ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆக்ஷன். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா திருப்பியும் அந்த 3 language ஃபார்முலாவை ரொம்ப அதிகமாக இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரீங்களா டீச்சர்ஸ்? ஓகே, இதுல ரொம்ப அதிகமான ஒரே ஒரு ஐடியா என்ன அப்படின்னா, they paved way for the development of Hindi as the link language, and it is made possible by Article 351 of the Constitution. And then they insisted on teaching of Sanskrit at the university as part of certain courses like Indology, Indian history, அப்புறம் ஆர்கியாலஜி. இன்னைக்கு இதனுடைய டெவலப்மெண்ட் தான் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி. நியூ எஜுகேஷன் பாலிசின்னு ஒன்று இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்களே 2020. அது இதனுடைய ரீவர்ஷன். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இண்டாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும். சென்டர் ஃபார் இண்டாலஜி, சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஹிஸ்டரி, சென்டர் ஃபார் ஆர்கியாலஜி. இன்னைக்கு நம்ம காலேஜஸ்ல ஹிந்தி அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, சான்ஸ்கிரிட்டுங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கு. நீங்க யூ கேன் மேக் அன் ஆப்ஷன், யூ கேன் ஸ்டடி தட். இதுக்கு எல்லாம் காரணமா இருந்தது நேஷனல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் 1986. ஓகே, இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they wanted to develop the regional language and the official language, and they wanted to insist on bilingual programs. At the same time they wanted to raise the standard of vernacular teaching on par with English language teaching. ஏன் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம். இப்போ என்ன பண்ணாங்க, they wanted to give equal importance to vernacular tongues also. இதுல நம்ம இன்னொரு புக்ல படிச்சுட்டு வரும்போது I was very touched by this view of Gandhi. Gandhi என்ன பண்ணாருன்னா, he considered English as a major window to the world. And he was afraid that if we drop English as the medium of instruction, we might risk our future. ஒருவேளை ஆங்கிலம் வேணாம், ஹிந்தியை மட்டும் பயன்படுத்துவோம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்தியால பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he said the future of Indians will be at risk அப்படின்னு நேரு ஃபீல் பண்ணாரு. அதனால என்ன பண்ணாரு, இங்கிலீஷை ப்ரொமோட் பண்ணாரு அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கிள்ல படிச்சேன். அதற்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட் அப்படின்னா த அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஆஃப் 1955. காந்தியோடைய நேருடைய டைம்ல ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது. அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பேரு த அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் கமிட்டி ரிப்போர்ட் ஆஃப் 1955. அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபோர்மோஸ்ட் லாங்குவேஜஸ் இன் த வேர்ல்ட் and it is a medium of international communication. Okay, they argued that Hindi is national language, but they wanted not to drop English, but they wanted to use English as a second language, or
as the language for specific purpose. இதுல இருந்து தான் நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஆஸ் அ செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு 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 சைடான ஒரு ஸ்டடி வந்தது. இதற்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்டர்நெட் ப்ளூம் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன், இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் from its second language status became the lingua franca in India. What do you mean by lingua franca? Lingua franca நம்ம படிக்கலையா? The common language of communication, it is called global language. Today India is the global language of communication. India it is associate official language. அது லிங்குவா பிராங்கா ஆயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் நேஷன். அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப பாப்புலரா ஆகிவிட்டது. இப்ப நம்ம சொன்னது எல்லாத்தையும் அப்படியே சமப் பண்ணி பார்த்தோம்னா, எப்படி இந்தியா லாங்குவேஜ் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் by the establishment of East India Company. Number two, by the introduction of Christian missionaries. They came here, they started spreading Christianity. Then they started setting up education institution, and they started using English as a medium of instruction. அதற்கப்புறம் என்னாச்சு? Appointment of English at government offices, and then English became the official language. Then English was spread through education. Then English was identified with power and prestige. That is called a global language. Nehru சொன்னார் இல்லையா, we will risk our future. அதற்கப்புறம் English became the language of the internet or the language of technology. And இவ்வாறாக இங்கிலீஷ் டெவலப் ஆச்சு இந்தியால. இதோட நம்ம இந்த செஷனை முடிப்போம். And then we will resume after 10 minutes.